Good afternoon, student. Today we are going to discuss a very important 2 points from the module number 2, that is Indian Contract Act. One is standard form of contract. It is very important uh, in the future. You are going to be in the service, or you may start or establish the company, or you may be professional, you may be enter into partnership firm. So it is very important uh, that the what is standard form of contract. What is meant by standard form of contract? So, first of all, I will introduce you a very basic principle. How we enter into the contract? First of all, one party makes proposal to the other party. When other party accepts the proposal, it becomes promise. And then both the parties to the contract come to the negotiations. म्हणजे त्यांच्यात सगळ्या चर्चा होतात. They decide and finalize the terms and conditions of the contract after the negotiations. When both parties consent the all terms and conditions, then it will be the concluded contract. This is the usual method to entering into contract. But sometimes what happens when a huge organization just like Life Insurance Corporation, Indian Railway Company, they have printed the standard form of contract. Why? Because these are the huge organizations. For them it is not possible to negotiate with every party and then settle the terms and conditions and then to enter into the contract. This is not possible because these are the huge organizations, and in day-to-day life, daily there are thousands of contracts they have to enter into. So this is not possible by the usual method. Applying usual method, they face many problems, and they cannot spare such a time also. So what they do? They prepare the standard form of contract which is already printed. So we have no options. आपण म्हणतो तसं गरजवंताला अक्कल नाही म्हणतो आपण. त्या प्रिन्सिपल प्रमाणे मेनी ऑफ द टाइम व्हॉट वी डू, इथं फुली केली इथं सही करा. आपण वरच्या टर्म्स अँड कंडिशन वाचून सुद्धा बघत नाही. किंवा समजा आपण बँकेमध्ये गेलो, आपल्याला लोन पाहिजे, वी आर बॅडली इन नीड ऑफ द लोन अमाऊंट. सो द ब्रांच मॅनेजर व्हॉट डू? ही सेड put your signature here. We do not take interest in what terms and conditions have been reduced in the contract. We do not get bothered. Why? Because we are in need. जे म्हणाल ते, but we are in need of the loan amount. So without the reading the contents of the contract, we put our signature. So this is the way these huge organizations enter into contract with their customers or consumers, and the printed forms are prepared. So we have no alternative. We are a needy person, so we put our signature, and as per the provision of the law, what is the effect of our putting the signature? आपण जेव्हा सही करतो तेव्हा वरील सर्व मजकूर आपल्याला मान्य आहे असा त्याचा कायदेशीर अर्थ आहे. पण आपण वाचतच नाही टर्म्स अँड कंडिशन्स, तर दिस इज अ स्टँडर्ड फॉर्म. बट वी हॅव नो ऑप्शन. आम्हाला पॉलिसी उतरवायची आहे, आपल्याला ऑप्शन नाही. आपल्याला रेल्वेमार्फत वस्तू पाठवायच्या आहेत, आपल्याला ऑप्शन नाही. त्यामुळं आपल्याला बँकेचं लोन हवं आहे, आपल्याला ऑप्शन नाही. So we are the needy persons, and so आपण ते सांगतील तसं प्रिंटेड फॉर्मवर न वाचता बरेच वेळा आपली सही करतो.
Then what law presumes? What is the meaning of your signature? So law presumes that you have admitted all the terms and conditions and you have consented to it. So today we will discuss what is meant by standard form. The law of contract has to face two problem in recent times. This problem is assuming dimension. This problem have arisen out of the modern practice of concluding the contract in some standard forms. So, what is mean by concluding contract? Concluding म्हणजे फायनली निर्णित झालेलं कॉन्ट्रॅक्ट. आता व्हॉट इज द युज्युअल मेथड? जेव्हा पर्सनली आपण एखाद्या व्यक्तीबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करतो तेव्हा पहिलं आपण काय करतो? वाटाघाटी, निगोशिएशन्स. पहिलं आपण ॲट अ स्ट्रेस सगळ्या गोष्टी डिस्कस करतो. नंतर टर्म्स अँड कंडिशन्स आपण ठरवतो ज्या बोथ पार्टीला मान्य असतील आणि त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट निर्णित होतं. म्हणजे कन्क्लुडिंग कॉन्ट्रॅक्ट हे त्यानंतर होतं. दिस इज अ युज्युअल मेथड टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट. But huge organizations have no such time available because in day-to-day life thousands of contracts they entered into. So instead of wasting the time, what they do, they print the terms and conditions of the contract, and this is known as the standard form. The standard forms are in the printed material, and thus it would be difficult for large scale organization to done up a separate contract with every individual. This is not possible for such a huge organization. Large scale organizations, they cannot afford to negotiate with each and every party, then to decide and finalize the terms and conditions, then the concluding contract. This is not possible. So what they do the standard form which is already drafted and which is in the printed form. आणि आपण पण रिलक्टंट कसे राहतो एक लक्षात घ्या. आपण सही करतो. कायदा काय म्हणतो? तुम्ही सही केलीत म्हणजे तुम्हाला सगळं मान्य आहे. आपण वाचण्याचं बॉदरेशन सुद्धा करत नाही. ही गोष्ट आपण चुकीची करतो. ही गोष्ट आपल्याला कळत असते पण आपला नाईलाज असतो. कारण वी आर इन नीड. आम्हाला लोन अमाऊंट पाहिजे, आम्हाला पॉलिसी उतरवायची, आम्हाला रेल्वेमार्फत माल पाठवायचा आहे. त्यामुळं आपल्याला कळूनसुद्धा आपण गरजू असल्यामुळं आपण बिनधास्त सही करत असतो. सो such huge organization keep printed form of contract. म्हणजे already terms and conditions without any negotiation or without any bargaining with their customers, they have reduced in printed form. Such standard form contract contains a large numbers of terms and conditions. Already त्यांनी सगळ्या घातलेल्या असतात. पण most of the time what is the danger in the entering into standard form? Most of the time they try to exclude liability under the contract. त्या कशा असतात? टर्म्स अँड कंडिशन्स. स्टँडर्ड फॉर्ममधले जे टर्म्स अँड कंडिशन्स असतात त्या आपली लायबिलिटी एक्सक्लूड करत असतात. म्हणजे वन साइडेड असतात. पूर्ण सगळी आपली लायबिलिटी ते कुठली घ्यायलाच तयार नसतात. म्हणजे पूर्ण वन साइडेड. एरवी आपण जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट करतो त्यावेळी आपण आपला पण सेफगार्ड बघतो, दुसऱ्या पार्टीचा पण सेफगार्ड बघतो आणि असं मिळून दोन्ही पार्टीच्या कन्सेंटनी ह्या टर्म्स अँड कंडिशन ठरतात. इथं काय होतं? स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये ही ह्यूज ऑर्गनायझेशन्स काय करतात? ऑलरेडी प्रिंटेड देर आर नंबर ऑफ टर्म्स अँड कंडिशन्स. त्या तुम्हाला मान्य आहेत नाही बिकॉज दे आर प्रिंटेड विदाउट निगोशिएशन विथ द पार्टी. त्यामुळं काय होतं? त्या वन साइडेड असतात. त्यांनी फक्त आपला फायदा बघितलेला असतो आणि आपली लायबिलिटी त्यांनी काय केलेली असते? एक्सक्लूड केलेली असते. पण आपण काय करतो? न बघता विदाउट एनी, कारण आपल्याला ऑप्शन नाही आहे. आपल्याला इन्शुरन्स पॉलिसी पाहिजे आहे, आपल्याला रेल्वेमार्फत माल पाठवायचा आहे किंवा आपल्याला बँकेचं लोन अमाऊंट पाहिजे आहे. अशा वेळी आपला नाईलाज असतो. म्हणून आपण सांगू तिथं कॉन्ट्रॅक्टवर सही करतो. तर हा एक संभाव्य जो धोका आहे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये. तर
दिस इज अ स्टँडर्ड फॉर्म. आणि तो कसा असतो, ती आपली कुठली लायबिलिटी झटकून टाकतात. तर त्याचं आता उदाहरण बघा. ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू ॲक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय सच ऑर्गनायझेशन अँड साइन द कॉन्ट्रॅक्ट. सो अदर पार्टी हॅव नो ऑप्शन बट टू पुट देअर साइन. कारण आम्हाला ऑप्शनच नाही आहे ना, आम्हाला दुसरा अल्टरनेटिव्ह नाही आहे. त्यामुळं आम्हाला ते म्हणतील त्या टर्म्स अँड कंडिशनला सही करावी लागते. वेदर ही लाईज द टर्म अँड कंडिशन्स इट इज इमटेरियल. म्हणजे आम्हाला त्या अटी मान्य आहेत का नाही हा विषय विचारातच घेतला जात नाही स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये. तर ही कांट डिस्कस अबाउट देम. इवन आय हॅव नो ऑप्शन टू डिस्कस विथ दी सच यूज ऑर्गनायझेशन्स. कारण ते काय म्हणतात, तुम्ही स्वीकारा ऑर लिव्ह इट, ॲक्सेप्ट इट ऑर लिव्ह इट, दिस इज बेस्ट. तुम्हाला पाहिजे तर करा, नाही तर सोडून द्या. कारण ती इतकी ह्यूज ऑर्गनायझेशन्स असतात की त्यांना काय आपल्या एवढी गरज नसते. पण आपण वी आर इन नीड, सो वी हॅव टू पुट आवर सिग्नेचर अँड ॲक्सेप्ट द कॉन्ट्रॅक्ट ॲज इट इज ॲज पर द प्रिंटेड टर्म्स अँड कंडिशन्स. So what is the nature of standard form of contract? The standard form of contract is also called contract of adhesion. ह्यातला दुसरं नाव काय आहे स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्टला? द अदर नेम इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ ॲडिशन. व्हॉट इज मीन बाय ॲडिशन? टू स्टिक अप. व्हॉट इज मीन बाय ॲडिशन? ॲडेजिव्ह स्टॅम्प असतो का आपण चिकटवतो तसं. व्हॉट इज मीन बाय ॲडिशन? टू स्टिक अप. आता आम्हाला इथं ऑप्शन आहे का? त्यांनी ज्या टर्म्स अँड कंडिशन्स ठरवलेले आहेत त्याला आम्हाला स्टिकअप राहायलाच पाहिजे. आम्हाला ऑप्शनच नाही आहे. त्यांनी जो प्रिंटेड फॉर्म केला आहे त्याच्यावर आम्हाला सही केलीच पाहिजे. सो समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ ॲडिशन. इट मीन्स दॅट इंडिव्हिज्युअल हॅज नॉट चान्स टू चॉईस or he does not have any option except to accept all terms and condition in standard form of contract. All terms and condition आम्हाला as it is accept कराव्या लागतात कारण because we have no option. The individual who is making a contract with such large scale and massive companies cannot make any bargaining. आता बार्गेन म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो सौदा, बार्गेनिंग पॉवर जी पाहिजे प्रत्येकाला, वी हॅव नो ऑप्शन. आम्हाला बार्गेनिंग पॉवरच नाही दिलेली याच्यात. पुट युअर सिग्नेचर ऑन प्रिंटेड फॉर्म हे एकच ऑप्शन असल्यामुळं आम्हाला बार्गेनिंग पॉवर नाही, आम्हाला निगोशिएशन्सची संधी नाही. आम्हाला सर्व टर्म्स अँड कंडिशन मान्य नसल्या तरी आम्हाला त्या मान्य केल्या पाहिजेत. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्टँडर्ड फॉर्म अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ ॲडिशन. Thus, the contract of adhesions or standard form of contract does not give any opportunity to deviate such contract. म्हणजे ह्या कॉन्ट्रॅक्टपासून दूर जायला, डेव्हिएट म्हणजे दूर जाणे, म्हणजे ह्या टर्म्स अँड कंडिशन्स आम्हाला त्यातल्या काही समजा मान्य नाही तर आम्ही त्याच्यापासून दूर जाऊ शकत नाही कारण आम्हाला ऑप्शनच ठेवलेलं नाही आहे. स्टँडर्ड फॉर्म आहे, सही करा, ओनली वन साइडेड. आणि यामध्ये एक मोठा धोका असा आहे की ह्या जे टर्म्स अँड कंडिशन्स असतात त्या स्टँडर्ड फॉर्म ठरवताना प्रिंट करताना वन साइडेड असतात. दे सेफगार्ड देअर ओन इंटरेस्ट. सच अ ह्यूज ऑर्गनायझेशन सेफगार्ड देअर ओन इंटरेस्ट अँड एक्सक्लूड देअर लायबिलिटी. म्हणजे आमची लायबिलिटीतनं ते मुक्त होत असतात, सगळ्या लायबिलिटी ते आमच्यावर टाकत असतात. खरं म्हणजे हे इतकं चुकीची गोष्ट आहे. पण आपल्याला ऑप्शन नसल्यामुळं आपल्याला वी हॅव टू स्टिक अप विथ द ऑल टर्म्स अँड कंडिशन ॲज इट इज. सो द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कंपल्सरी कॉन्ट्रॅक्ट. सो व्हाय इट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी? व्हाय इट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रॅक्ट? बिकॉज द टर्म्स अँड कंडिशन्स आर नॉट फॉर्म्युलेटेड और फायनलाइज्ड with after the negotiations with the both parties. It is compulsory. All the terms and conditions are compulsory. कोणी केल्या? सच ह्यूज ऑर्गनायझेशन आमच्यावर कंपल्शन करतात. ते तुम्हाला पाहिजे असेल सही करा, नाही तर लीव इट द कॉन्ट्रॅक्ट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ॲडिशन कॉन्ट्रॅक्ट और
a compulsory contract because all terms and conditions are we are under compulsion to accept as it is all the terms and conditions because we have no option. So sometimes it is known as or compulsory contract, or sometimes it is called as private legislation. What is mean by private legislation? Private legislation म्हणजे खाजगी व्यक्तीने केलेला कायदाच आहे हा जणू. लेजिस्लेशन मीन कायदा. आणि प्रायव्हेट का तर हे जे ऑर्गनायझेशन्स आहेत दे मेड टर्म्स अँड कंडिशन्स. सो हा त्यांचा कायदाच आहे जो आम्हाला पाळलाच पाहिजे. आम्हाला वी हॅव नो ऑप्शन. दिस इज कंपल्सरी. वी हॅव टू ॲक्सेप्ट इट. सो समटाईम्स इट इज कॉल्ड प्रायव्हेट लेजिस्लेशन. त्यांनी बनवलेलेच ते कायदे आहेत ना आणि ते आम्हाला मान्य केलेच पाहिजेत. वी हॅव नो ऑप्शन्स. So the standard form of contract is sometimes called as adhesion contract or sometimes it is called the compulsory contract or sometimes it is called as private legislation. खाजगी लोकांनी केलेला कायदा जो आम्हाला we have to accept without any option. So this standard form of contract firstly known in very old case. आता हा जो कन्सेप्ट जो आहे स्टँडर्ड फॉर्मचा तो प्रथम कुठल्या एका जुन्या केसमध्ये आला बघा. ती आपण केस बघू आपण. एल इस्ट्रेंजेंग वर्सेस ग्रो कॉब लिमिटेड. ब्रिटिश इंग्लिश ह्याच्यातले. आता व्हॉट आर द फॅक्ट्स ऑफ दिस केस. फॅक्ट्स म्हणजे वस्तुस्थिती काय होती या केसची. इन दिस केस मिसेस एल signed an agreement without reading it. Under the terms of this agreement she purchased the cigarette vending machine. आता कोण मिसेस एल जी होती तिला सिगारेट व्हेंडिंग मशीन विकत घ्यायचं होतं. मग त्या विकत घेण्याचा तिनं ॲग्रीमेंट केलं कंपनीबरोबर. पण तिनं टर्म्स अँड कंडिशन्स काही वाचल्या नाहीत कारण त्या कशा होत्या स्टँडर्ड फॉर्म. सगळ्या ऑलरेडी प्री ड्राफ्टेड ऑलरेडी त्या बनवलेल्या होत्या. तिनं काही वाचल्या नाहीत कारण तिला समहाऊ शी वॉज इन नीड ऑफ द cigarette vending machine. So without reading and without going through the terms and conditions she blindly put her signature. Then this agreement exclude the liability for all kinds. पण तिनं वाचलं नव्हतं पण त्याच्यामध्ये ज्या स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये टर्म्स अँड कंडिशन्स तयार केलेल्या होत्या त्यामध्ये कंपनीने स्वतःची लायबिलिटी पूर्ण एक्सक्लूड केली होती. अशी की ह्या मशीनमध्ये जर कुठलाही डिफेक्ट आला द कंपनी विल नॉट बी हेल्ड लायबल. म्हणजे काय तुम्ही डिफेक्टिव्ह माल आम्हाला देणार आणि आम्हाला कुठली लिगल रेमेडी नाही. तर हे किती चुकीची गोष्ट आहे. पण तिनं वाचलं नाही अजिबात. तर त्यामुळं तिला मशीनची गरज होती तिनं सही केली. पण नंतर असं लक्षात आलं की त्या मशीनमध्ये खूप डिफेक्ट होते. पण यांनी स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कंपनीने काय लिहिले मशीनमध्ये कुठलाही डिफेक्ट आढळल्यास कंपनी जबाबदार राहणार नाही. मग तिनं कोर्टामध्ये केस केली कॉम्पेन्सेशनसाठी कारण तिला लगेचच त्यामध्ये डिफेक्ट आढळून आला. मात्र आता ह्यामध्ये कोर्टाने काय धरलं एक नेहमी लक्षात घ्या हेल्ड असं लिहिलेलं असतं. कुठलीही जेव्हा आपल्याला केस देतात त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं असतं हेल्ड म्हणजे काय तर कोर्टाने यात काय धरलं. आता ह्यामध्ये कोर्टाने काय धरलं बघा. द कोर्ट हेल्ड दॅट द सप्लायर ऑफ मशीन हॅड मेड नो एफर्ट टू ब्रिंग द नोटीस ऑफ द टर्म्स टू मिसेस एल. म्हणजे खरं म्हणजे कोर्टाने असं धरलं की ह्या ज्या तुमच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत की आम्ही कंपनी जबाबदार राहणार नाही मशीनमध्ये कुठलाही डिफेक्ट ह्या ॲक्च्युली तुम्ही कस्टमरला नोटीस करून द्यायला पाहिजेत म्हणजे आधी सांगायला पाहिजेत. परंतु बट आता हिनं काही वाचले नाहीत. पण इवन दो द कोर्ट हेल्ड वेअर परंतु कायदा काय म्हणतो कायदा प्रिज्यूम काय करतो की कंटेनिंग कॉन्ट्रॅक्च्युअल टर्म्स इज साईन इन द पार्टी. आता पार्टीने साईन केलं की नाही त्या मिसेस एलनी न वाचता साईन केलं ह्याचाच अर्थ काय शी इज बाउंड बाय द टर्म्स अँड कंडिशन्स. आणि त्यामुळं इट इज होली इमटेरियल वेदर ही हॅज रीड द डॉक्युमेंट ऑर नॉट. तुम्ही सही केली तुमच्या सहीचं मिनिंग नेहमी काय असतो कायद्याच्या दृष्टीने आपण पटपट सही करतो वरचं न वाचता. पण कायदा काय म्हणतो तुम्ही सही केली त्याचा अर्थ वरचा सर्व मजकूर तुम्हाला मान्य व कबूल आहे.
मग नंतर तुम्हाला हा डिफेन्स पण लागू नये की आम्ही या टर्म्स अँड कंडिशन वाचल्या नाहीत. म्हणून यामध्ये कोर्टाने काय धरलं की तुम्ही सही केलीत म्हणजे तुम्हाला मान्य आहे, त्यामुळे आता तुम्हाला त्या मान्य केल्याच पाहिजेत. असं ही खूप ओल्ड केस आहे, एक लक्षात घ्या. त्यानंतर हे ॲप्रोचेस या स्टँडर्ड फॉर्मकडे बघण्याचे ॲप्रोचेस आता बदलत आले. ही सगळ्यात पहिली केस झाली. आता ॲप्रोचेस बदलताना काय विचारात घेतलं गेलं तर आपल्याला ऑप्शन नसतं, म्हणून आपण ह्या गोष्टी साईन करतो. तर त्यांना म्हणजे आपण विकर साईडला आलो. आपण नीडी पर्सन नेहमी कुठं असतो? विकर साईडला असतो. यूज ऑर्गनायझेशन हे कायम हायर साईडला आहे. तर विकर पार्टीला काहीतरी प्रोटेक्शन कायद्याने पाहिजे. असं नंतर ॲप्रोचेस याच्याकडे बघण्याचे बदलत गेले. आता त्याच्या आधी आपण हे बघू की व्हॉट आर द एसेन्शियल फीचर्स ऑफ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. व्हॉट आर द एसेन्शियल फीचर्स ऑफ द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्मची वैशिष्ट्ये काय असतात. त्यातलं पहिलं काय बघा, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट्स आर प्री ड्राफ्टेड. प्री ड्राफ्टेड म्हणजे ह्याचा मसुदा आधीच तयार केलेला असतो स्टँडर्ड फॉर्मचा सगळा. म्हणजे अदरवाईज जनरल प्रोसिजर काय असते, एक पार्टी आपल्याला प्रपोज करते, मग आपण दुसरी पार्टी ती ॲक्सेप्ट करते, मग आम्ही निगोशिएशन्स करतो सर्व पार्टी मिळून, नंतर आम्ही टर्म्स अँड कंडिशन्स ठरवतो. त्या टर्म्स अँड कंडिशन दोन्ही पार्टीला मान्य झाल्यानंतर आपण कॉन्ट्रॅक्ट कन्क्लूड करतो, म्हणजे निर्णित करतो. ही नेहमीची प्रोसिजर झाली आपली वैयक्तिकरित्या जेव्हा आपण कॉन्ट्रॅक्ट करतो. पण इथं काय आहे, ऑलरेडी प्री ड्राफ्टेड म्हणजे हे जे स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे तो ऑलरेडी त्याचा मसुदा तयारच केलेला आहे यूज ऑर्गनायझेशननी. म्हणजे निगोशिएशन्स नाही, तुम्हाला मान्य आहेत का नाही हा विषयच नाही. तो ऑलरेडी प्री ड्राफ्टेड मजकूर आधीच तयार केलेला आहे, प्रिंटच केलेला आहे. तर त्यामुळं इन स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट लार्ज स्केल अँड वाईड स्प्रेड प्रॅक्टिसेस ऑफ कन्क्लुडिंग अ कॉन्ट्रॅक्ट is included. It is always difficult for large scale organization to draw up a separate contract. कारण ते काय म्हणतात, आम्हाला दिवसात आम्ही हजारो कॉन्ट्रॅक्ट करत असतो, प्रत्येक व्यक्तीशी निगोशिएशन करून टर्म्स अँड कंडिशन ठरवून. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. म्हणून त्यांनी ऑलरेडी प्रिंटेड म्हणजे त्यांचा मसुदा आधीच तयार आहे, आता सही करा फक्त. म्हणजे इथं पूर्ण उलटी प्रोसिजर आहे कायद्याच्या. अदरवाईज आपण कॉन्ट्रॅक्ट करताना पहिलं ह्या गोष्टी सगळ्या ठरवतो, दोन्ही पार्टीच्या संमतीने टर्म्स अँड कंडिशन ठरवतो आणि मग ड्राफ्टिंग तयार करतो कॉन्ट्रॅक्ट. इथं ऑलरेडी प्री ड्राफ्टेड. वी हॅव नो ऑप्शन, देर आर नो निगोशिएशन्स. ॲज दे आर फाईन प्रिंट जनरली दे रिस्ट्रिक्ट अँड एक्सक्लूड द लायबिलिटी. आणि त्यांनी काय केलेलं असतं, वन सायडेड. आमची असं झाल्यास आमची जबाबदारी नाही, तसं झाल्यास आमची जबाबदारी नाही, अमुक झाल्यास आमची जबाबदारी नाही. म्हणजे त्यांनी फक्त सेफगार्ड कोणाचा केलेला असतो, इंटरेस्ट यूज ऑर्गनायझेशननी स्वतःचा केलेला असतो. आणि आपण मात्र त्यामध्ये कंपल्सरीली अडकतो, कारण आपल्याला त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केल्याशिवाय ऑप्शन नसतं ते. तर पहिलं फीचर काय आहे, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट्स आर प्री ड्राफ्टेड, ऑलरेडी तयारच केलेला असतो मजकूर. देन इंडिव्हिज्युअल हॅव नो ऑपॉर्च्युनिटी फॉर बार्गेनिंग. आता आम्ही आमची विमा पॉलिसी उतरवायला गेलो इन्शुरन्स कंपनीकडं, ते देतात प्रिंटेड फॉर्म. म्हणजे आम्हाला काही ठरवायचं आहे, काही निगोशिएट करायचं आहे, काही विचारायचं आहे, काही आमची सेफ्टी बघायचे, नो ऑप्शन. बार्गेनिंग पॉवरच नाही आम्हाला, म्हणजे सौदा आम्ही करू शकत नाही. तर त्यामुळं अदर इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ स्टँडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रॅक्ट इज दॅट अँड इंडिव्हिज्युअल कॅन हार्डली बार्गेन विथ द मॅसिव्ह ऑर्गनायझेशन. आम्हाला बार्गेनिंग पॉवरच नाही, ते निगोशिएशनला संधीच नाही. स्टँडर्ड फॉर्मवर सही करा, तुम्हाला मान्य असो नसो. आणि अदरवाईज ते काय म्हणतात, ॲक्सेप्ट इट ऑर लिव्ह इट. त्यांना काय गरज असते. वी आर इन नीड ऑलवेज, इंडिव्हिज्युअल इज ऑलवेज इन नीड. एवढ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनशी आपण टसल देऊ शकत नाही. त्यामुळं आमची बार्गेनिंग पॉवर इतकी वीक राहते की आम्ही काही करूच शकत नाही. देन व्हॉट इज द थर्ड फीचर, एक्सक्लुजन ऑर लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी. आता ह्या जे टर्म्स अँड कंडिशन्स असतात स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये, ज्या त्यांनी ठरवलेल्या असतात ऑलरेडी, त्यांनी प्रिंटिंग केलेल्याच असतात, त्या खूप असतात टर्म्स अँड कंडिशन. आणि ऑलरेडी त्यांनी काय केलेलं असतं, प्रिंटिंग फॉर्मच आहे प्रिंटेड, तुमच्याशी चर्चा बिर्चा करण्याचा प्रश्नच नाही. आणि त्या पूर्ण वन साइडेड असतात. एक लक्षात घे, त्यामध्ये
कस्टमरची किंवा अदर पार्टीची कुठलीही सेफ्टी विचारात घेतलेली नसते, तर आपली लायबिलिटी तेवढी एक्सक्लूड केलेले टर्म्स घातलेले असतात त्यामध्ये सगळ्या. म्हणजे वन साइडेड हे कॉन्ट्रॅक्ट काय पूर्ण वन साइडेड. लास्टली द फॉरमोस्ट फीचर ऑफ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज दॅट द लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन और कंपनीज आयदर लिमिट देअर लायबिलिटी, म्हणजे ते काय करतात रिस्ट्रिक्ट आपली लायबिलिटी एकतर लिमिट करतात, कमी तरी करतात किंवा एक्सक्लूडच करून टाकतात, म्हणजे आमची लायबिलिटी नाहीच. त्यामुळे पूर्ण वन साइडेड हे असतं. नंतर प्रिन्सिपल इव्हॉल्व्ड फॉर प्रोटेक्शन. आता एक लक्षात आलं की जेव्हा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती ह्यूज ऑर्गनायझेशन बरोबर जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट करते, हे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये प्रिंटेड फॉर्ममध्ये सही करते, तेव्हा कायद्याच्या असं लक्षात आलं, म्हणजे असा अप्रोच झाला की आपल्याला ऑप्शन तर नाही, आपल्याला तर ते केलं पाहिजे. मग ह्यांची मनमानी केवढी आहे ही, आणि यात आपला सगळं सेफ्टी काहीच नाही आपल्याला. म्हणून कायद्याला असं लक्षात आलं की आपण विकर पार्टीमध्ये आलो. नेहमी नीडी पर्सन इज ऑलवेज इन विकर पार्टी. तर त्याला काहीतरी कायद्याने प्रोटेक्शन असली पाहिजे. हे स्टँडर्ड फॉर करताना या ह्यूज ऑर्गनायझेशनचं हे जे कंपल्शन आहे, हे प्रायव्हेट लेजिस्लेशन आहे, तर त्यासाठी आता आम्हाला काहीतरी कायद्याने प्रोटेक्शन पाहिजे. देन व्हॉट आर द प्रोटेक्शन ऑफ विकर पार्टी? वी विल डिस्कस दिस पॉईंट. Protective devices and various modes of protection. From the above discussion, it is clear that the individual party deserve to be protected against the possibility of exploitation. हे आमचं एक्सप्लॉयटेशनच आहे. सांगू तिथं सही करा, मान्य करा, वन साइडेड टोटली. तर द कस्टमर इज एक्सप्लॉयटेड. तर ह्या एक्सप्लॉयटेशनपासून त्याला काहीतरी कायद्यामध्ये प्रोटेक्शन असलं पाहिजे. तर which is protected against the possibility of exploitation which is inherent in such a contract. Inherent म्हणजे from the start, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट जे प्रिंटिंग फॉर्म केले तेव्हापासूनच ती आम्हाला एक्सप्लॉइट करणारीच आहे. इनहेरंट म्हणजे फ्रॉम द स्टार्टिंग. तर आता काय काय त्यामध्ये आपल्याला विकर पार्टीला कायद्याने काय काय प्रोटेक्शन दिलेले आहेत या स्टँडर्ड फॉर्मच्या बाबतीत ते आपण बघूया. तर पहिलं जे आहे ती रिजनेबल नोटीस. आता रिजनेबल नोटीस याचा अर्थ आहे तुम्ही ठीक आहे, यू हॅव प्रिपेअर्ड द ड्राफ्ट, you have prepared the printed form of the standard form, so you have excluded all the liabilities. But आता कायद्याने त्यांना काय सांगितले, तुम्ही योग्य वेळी इंडिव्हिज्युअलला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ह्या गोष्टी तुम्ही निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजेत कॉन्ट्रॅक्टच्या वेळी. मग त्या मान्य असतील तर मनुष्य करेल, म्हणजे तुम्ही निदर्शनाला आणून द्या. रिजनेबल नोटीस म्हणजे काय, तर तुम्ही आता आमच्या अशा अशा टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत हे तुम्ही निदर्शनाला वेळी आणून दिलं पाहिजे दुसऱ्या पार्टीच्या. देअरफॉर टू प्रोटेक्ट एन इंडिव्हिज्युअल इट इज द ड्युटी ऑफ पर्सन डिलिव्हरिंग द डॉक्युमेंट. आता कोण देत आहे, ही ह्यूज ऑर्गनायझेशन्स आम्हाला हे स्टँडर्ड फॉर्म देत आहे. आता कायद्याने त्यांच्यावर काय ड्युटी टाकली, तर टू गिव्ह अ रिजनेबल अँड ॲडिक्वेट नोटीस टू द ऑफरी. ऑफरी म्हणजे हा आपला कस्टमर, सेकंड पार्टी, रिगार्डिंग द टर्म्स अँड कंडिशन्स द ॲक्सेप्टर विल नॉट बाउंड बाय द टर्म्स. म्हणजे जर कॉन्ट्रॅक्ट हे स्टँडर्ड फॉर्म साईन करताना जर ह्या ह्यूज ऑर्गनायझेशननी आम्हाला जर निदर्शनाला आणून दिलं नाही की ह्या टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत, तर आम्ही जरी सही केली असली तरी आम्ही त्याला बांधील नाही, असं एक विकर पार्टीला अत्यंत महत्त्वाचं प्रोटेक्शन दिले गेलेलं आहे. आता ह्याच्यावर एक केस आहे बघा, हेंडरसन वर्सेस स्टीव्हर्सन. इन दिस केस प्लेंटिफ. आता प्लेंटिफ कोणाला म्हणतात सांगा, प्लेंटिफ म्हणजे वादी. वादी म्हणजे कोण, हू फाइल्स द सूट, म्हणजे जो कोर्टामध्ये दावा दाखल करतो त्याला म्हणतात प्लेंटिफ, आणि ज्याच्या विरुद्ध दावा करतो त्याला म्हणतात डिफेंडंट, म्हणजे प्रतिवादी. म्हणजे आता इथं प्लेंटिफ कोण असणार आहे सांगा, आपण विकर पार्टी. नुकसान आपलं झालं म्हणून आपण केस करतोय ना कॉम्पेन्सेशनसाठी, म्हणजे आता आपण प्लेंटिफ. आता प्लेंटिफ वॉज परचेस अ तिकीट ऑन द फेथ ऑफ विच द ओनली वर्ड्स वेर डबलिंग इन व्हाईट हेवन्स. असं
फ्रंट साईडला तिकिटाच्या वरच्या बाजूला लिहिलं होतं डबलिंग इन व्हाईट हेवन्स, बट ऑन द बॅक साईड. आता बरेचदा आपण बॅक साईड बघत नाही, आपल्या लक्षात येत नाही. तर या तिकिटाच्या बॅक साईडला काय लिहिलं होतं बघा, दिस तिकीट सर्टन कंडिशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर लॉस, इंजुरी, डिले टू द पॅसेंजर ऑर हिज लगेज. म्हणजे दुसऱ्या बॅक साईडला त्यांनी काय केलं होतं, जर की कंपनी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द लॉस और इंजुरी और डिले और द लगेज, म्हणजे ह्यातलं कुठलंही गोष्ट घडली तर कंपनी जबाबदार नाही. हे कुठं त्यांनी केलं, प्रिंट बॅक साईड ऑफ द तिकीट. आता एक लक्षात घ्या, द प्लेंटिफ हॅड नॉट सीन द बॅक ऑफ द तिकीट, देर वॉज ऑल्सो नो एनी इंडिकेशन ऑफ द फेस ऑफ द तिकीट रिगार्डिंग द कंडिशन प्रिंटेड ऑन बॅक साईड. आता आपण बरेचदा बघतो का, आपण पेपर वाचतो किंवा एखादं पुस्तक असतं, त्याच्या खाली काय लिहिले असतं, पुढे पहा किंवा पान नंबर 2वर पहा, अशी क्लिअर इंडिकेशन दिलेली असती. म्हणजे हे इथं संपलेलं नाही आहे, असं क्लिअर इंडिकेशन. आता ह्या तिकिटाच्या फ्रंट साईडवर जर तुम्ही बॅक साईडला मजकूर जर छापलेला आहे, तर तुम्ही तिथं त्याच्या खाली क्लिअर इंडिकेशन द्यायला पाहिजे की पाठीमागे पहा. असं पण त्यांनी काही दिलेलं नव्हतं. द प्लेंटिफ्स लगेज वॉज लॉस्ट इन शिपरेक. आता ते जहाज फुटलं आणि त्यांचं लगेज सगळं खराब झालं. द प्लेंटिफ्स लगेज वॉज लॉस्ट इन शिपरेक कॉज्ड बाय द फॉल्ट ऑफ कंपनी सर्वंट. आता कंपनीच्या सर्वंटच्या चुकीमुळे यांचं शिपरेकमध्ये सगळं लगेजचं नुकसान झालं. द प्लेंटिफ आस्क फॉर कॉम्पेन्सेशन. मग आता वादीनी म्हणजे या विकर पार्टीनी कंपनी विरुद्ध दावा केला, कशासाठी, फॉर द कॉम्पेन्सेशन, नुकसान भरपाईसाठी. इट वॉज हेल्ड. आता ह्यामध्ये कोर्टाने काय धरलं बघा, आता हे महत्त्वाचं आहे. इट वॉज हेल्ड दॅट ही वॉज एंटायटल टू रिकवर हिज लॉस. म्हणजे विकर पार्टी जी आहे ते ना नुकसान भरपाई मिळण्यास ते लायक आहेत, पात्र आहेत, फ्रॉम द कंपनी इन स्पाईट ऑफ एक्झम्पशन क्लॉज. मग आता कंपनी म्हणेल, आम्ही बघा तिकिटावर लिहिलेलं आहे की यातलं कुठलंही नुकसान झालं तर आमची लायबिलिटी नाही, पण तरीसुद्धा कोर्टाने असं धरलं. म्हणजे आता ॲप्रोचेस कसे बदलले बघा, की विकर पार्टीला काहीतरी टोटल वन साइडेड एक्सप्लॉयटेशन आहे, म्हणून जरी तुम्ही जो एक्झम्पशन क्लॉज घातलात तरीसुद्धा तुम्ही कॉम्पेन्सेशन द्यायला पाहिजे, असं कोर्टाने यामध्ये धरलं. आता हे पहिलं प्रोटेक्शन झालं विकर पार्टीचं, की आधी त्यांनी ह्या गोष्टी निदर्शनाला आणून दिल्या पाहिजेत कॉन्ट्रॅक्ट एंटर करताना. आता व्हॉट इज द सेकंड प्रोटेक्शन, द नोटीस शुड बी कॉन्टेम्पोरेनियस. म्हणजे जेव्हा व्हाईल एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रॅक्ट ऑर बिफोर एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही ह्या गोष्टी निदर्शनाला आणून द्यायला पाहिजेत. म्हणजे नंतर जर तुम्ही एखादा बदल केला तर ते दॅट विल अमाउंट टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट अँड द अदर पार्टी विल नॉट बाउंड बाय द टर्म्स अँड कंडिशन ऑफ मॉडिफाईड कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणून तुम्ही एक कॉन्ट्रॅक्ट करण्याच्या पूर्वी किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करताना ह्या टर्म्स अँड कंडिशन्स या यूज ऑर्गनायझेशननी निदर्शनाला आणून दिल्या पाहिजेत. नंतर जर काही चेंज केला तर त्याला दुसऱ्या पार्टीनी कन्सेंट दिल्याशिवाय त्याला बाइंडिंग व्हॅल्यू येणार नाही. तर सेकंडली, द नोटीस रिगार्डिंग टर्म्स अँड कंडिशन मस्ट बी गिवन टू द ऑफरी बिफोर ऑर ॲट द टाईम ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे एक आधी तरी द्या कल्पना, अशा अशा टर्म्स अँड कंडिशन आहे, किंवा प्रत्यक्ष कॉन्ट्रॅक्ट करताना तुम्ही आधी हे निदर्शनाला आणून दिलं पाहिजेत. दस एनी सबसिक्वेंट नोटिफिकेशन will indeed amount to a modification of the original contract. जर नंतर जर तुम्ही हे केलं तर मॉडिफिकेशन होईल आणि मॉडिफिकेशनला दुसऱ्या पार्टीने कन्सेंट दिल्याशिवाय त्याला बाइंडिंग व्हॅल्यू येणार नाही. आता ह्या पॉईंटवरची एक केस बघा. ओले व्हर्सेस मॅन बोन्गो कंपनी ॲट लिमिटेड. आता ह्या केसचे फॅक्ट काय आहेत बघा. फॅक्ट, वेअर अ मॅन अँड हिज वाईफ हायर्ड अ रूम इन अ हॉटेल. त्या नवरा बायकोनी म्हणजे हॉटेलमध्ये एक रूम बुक केली. दे पेड अ रेंट ऑफ वीक. ॲक्च्युअली एंटर्ड देअर वॉज अ नोटीस दॅट द प्रोप्रायटर्स ऑफ हॉटेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर्स इफ लॉस्ट ऑर स्टोलन. आता त्यांनी एका आठवड्याचं भाडं दिलं, पण आता या स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये
काय टर्म अँड कंडिशन घातली एक लक्षात घ्या. आपण जेव्हा हॉटेलमध्ये आता ते माल आपलं सामान ठेवायला दिलं ते कुणाच्या जबाबदारीवर आपण ठेवतो? हॉटेलच्या. म्हणून तर आपण एवढे ह्यूज अमाऊंट भरतो ना. हॉटेलचे रूम चार्जेस आपण का भरतो? तर ही लायबिलिटी त्यांच्यावर टाकायची असते म्हणून आपण पैसे भरतो. आता यांनी वन साइडेड स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये अट काय घातली ती, तुमच्या लगेजचं जर काही नुकसान झालं तर वी विल नॉट हेल्ड लायबल. आता द प्रॉपर्टी ऑफ पेअर वॉज स्टोलन ड्यू टू निग्लिजन्स ऑफ हॉटेल स्टाफ. तर हॉटेल स्टाफच्या दुर्लक्षामुळं यांचं सामान चोरीला गेलं रूममध्ये ठेवलेलं. आता त्यांनी कॉम्पेन्सेशन मागितलं. आता ह्यामध्ये कोर्टाने काय धरलं बघा. द कोर्ट हेल्ड दॅट द प्रोप्रायटर्स ऑफ हॉटेल इज रिस्पॉन्सिबल टू द कॉम्पेन्सेशन. आता इथं तुम्ही अशी अट जी घातली जी मुळातच अट बरोबर नाही आहे. कारण तुमच्या जबाबदारीवर आम्ही ठेवतो म्हणूनच त्याचे आम्ही पैसे देत असतो. मग तुम्ही जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. तुम्ही एक्झम्पशन क्लॉज घालून काही उपयोग नाही. म्हणून इथं कोर्टाने काय धरलं, तुम्ही कॉम्पेन्सेशन द्यायलाच पाहिजे त्या पेअरला. आता व्हॉट इज द थर्ड, द डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. आता हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज द फंडामेंटल ब्रीच, म्हणजे ज्यासाठी आपण ही गोष्ट करतोय त्याचाच जर भंग करत असेल तर इथं तुम्हाला कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागेल. ह्याच्यावर आता महत्त्वाचं एक मी तुम्हाला याच्यावर सांगतो. मध्ये RBIने काय नोटीस काढली होती की आपण बँकेमधल्या सेफ डिपॉझिट लॉकर्समध्ये आपले आर्टिकल्स सोन्याचे चांदीचे ठेवतो. आता आपण तिथं का ठेवतो तर घरात सेफ्टी नाही म्हणून आपण लॉकरमध्ये ठेवतो. त्यासाठी आपण लॉकरचे भाडं भरतो. म्हणजे आता आपण ते कुणाच्या जीवावर तिथं ठेवतो? बँकेच्या जीवावर. म्हणजे लायबिलिटी कुणाची आहे? प्रोटेक्शनची बँकेची आहे. मग म्हणजे इथं फंडामेंटलच गोष्ट काय आहे तर बँकेच्या जबाबदारीवर आपण बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने ठेवतो. म्हणजे मूळ पर्पजच आहे. आता RBIने जर अशी नोटीस काढली की बँक जबाबदार राहणार नाही जर तिथून चोरीला गेलं तर. आता एक लक्षात घ्या, म्हणजे हा फंडामेंटल ब्रीच. अरे मग आमचे काही पैसे वर आलेत म्हणून आम्ही बँकेत ठेवायला गेलो का? जर घरातही रिस्क आहे बँकेतही रिस्क आहे तर कशाला मी बँकेत सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये ठेवू? तर हे बेस्ट उदाहरणाचं आहे की दिस इज अ फंडामेंटल ब्रीच. म्हणजे ज्यासाठी ठेवतोय तीच तुम्ही जबाबदारी नकारताय. तर असा टाईप असेल, तुम्ही फंडामेंटल ब्रीच जर करत असाल तर इथं तुम्हाला कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागेल. याचं बेस्ट उदाहरण सेफ डिपॉझिट लॉकरचं आहे, लक्षात ठेवा. Thirdly, the theory of fundamental breach is the best method of controlling unreasonable consequences of exemption clause. मग अशा वेळी समजा बँकेने एक्झम्पशन क्लॉज घातला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये की तुम्ही दागिने इथं सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये ठेवताय, ते जर चोरीला गेले, गहाळ झाले, लॉस झाले तर आमची जबाबदारी नाही. मग आम्ही ठेवले कशासाठी? म्हणजे बेसिक गोष्टच तुम्ही टाळताय. तर अशा वेळी मात्र इथं त्यांना प्रोटेक्शन आपल्याला विकर पार्टीला दिलेले. त्यांनी कुठलाही क्लॉज जरी घातला, स्वतःची लायबिलिटी जरी एक्सक्लूड केली तरी दे आर हेल्ड लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेन्सेस अँड टू पे द कॉम्पेन्सेशन. द लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन लाईक द रेल्वे कंपनी कॅनॉट मेक एनी स्वीपिंग एक्झम्पशन. त्यामुळं आता त्यांना हे ऑप्शन नाही. तुम्ही जरी घातलात एक्झम्पशन क्लॉज तरी कायद्याच्या दृष्टीने तो टिकाव धरणार नाही. कारण इथं बेसिक फंडामेंटलच ब्रीच होतं. आता रेल्वेमधनं आम्ही जर माल पाठवला ट्रान्सपोर्टसाठी तर आम्ही जबाबदारी त्या मालाची कुणावर टाकणार? रेल्वेवर. त्यांनी जर सांगितलं माल गहाळ झाला, काही नुकसान झालं, आमची जबाबदारी, तर इथं फंडामेंटलच ब्रीच होतं आहे. तर इथं प्रोटेक्शन नाही तुम्ही क्लॉज घातलात तरी. देन व्हॉट इज मीन बाय फंडामेंटल ब्रीच? एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट कंटेन्स केअर ऑफ फंडामेंटल ऑब्लिगेशन. म्हणजे आम्ही हा तुमच्याशी जो करार केला आहे, जो कॉन्ट्रॅक्ट केला आहे, तर आम्ही तुमच्यावर ऑब्लिगेशन टाकतोय. ही बेसिक ड्युटी आहे तुमची. विच मस्ट बी परफॉर्म ॲट एनी कॉस्ट. म्हणजे समजा सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये दागिने ठेवले तर ते सांभाळण्याची जबाबदारी ऑब्लिगेशन तुमच्यावरच आहे. रेल्वेमार्फत जर आम्ही माल पाठवला तर त्याची जबाबदारी ट्रान्झिट पिरियडमध्ये ही रेल्वेचीच आहे आणि दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन. Therefore, if one party fails to perform this fundamental obligation, he will be guilty of the breach of contract. आता ही फंडामेंटल ड्युटी तुम्ही केली नाही तर तुम्ही लायबलच आहे. तुम्ही एक्झम्पशन क्लॉज घाला नाही तर लायबिलिटी एक्सक्लूड करा. कोर्ट काय म्हणतं? तुम्ही कॉम्पेन्सेशन द्या. आता ह्याच्यावर एक केस आहे बघा, अलेक्झांडर वर्सेस रेल्वे एक्झिक्युटिव्ह. द प्लॅन्टिफ म्हणजे जो वादी
ज्यांनी दावा केला आहे. डिपॉझिटेड हिज लगेज ॲट पार्सल ऑफिस ऑफ रेल्वे स्टेशन. पार्सल ऑफिसमध्ये त्यांनी सामान जमा केलं. ही पेड द ऑर्डिनरी रेट्स अँड तिकीट कंटेनिंग सम कंडिशन्स. वन ऑफ देम एक्झम्प्टेड द रेल्वे कंपनी लायबिलिटी. परत स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये रेल्वे कंपनी लिहिलं होतं काही गहाळ झालं तर आमची लायबिलिटी नाही. फॉर मिस डिलिव्हरी ऑर लॉस ऑफ एनी आर्टिकल्स. द डिफेंडंट अलाव द प्लेंटिफ फ्रेंड टू टेक अवे द लगेज अँड इन ॲक्शन बाय द प्लेंटिफ डिनायड देअर लायबिलिटी. दुसऱ्याच माणसाला त्यांनी देऊन टाकलं सामान खात्री करून न घेता. बट इट वॉज हेल्ड दॅट अन एसेन्शियल पार्ट ऑफ द कंपनी ड्युटी वॉज टू टेक केअर ऑफ डिपॉझिटेड गुड्स. असं कोर्टाने धरलं की तुमच्याकडे डिपॉझिट केलं तर त्याची पूर्ण काळजी घेण्याची जबाबदारी रेल्वे कंपनीवरच आहे, कारण हे बेसिक फंडामेंटल ऑब्लिगेशन आहे. नंतर चौथं प्रोटेक्शन काय बघा वीकर पार्टीला, स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्शन. स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्शन याचा अर्थ काय आहे की वाक्यरचना जी तुम्ही केली आहे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये ती कशी पाहिजे, क्लिअर पाहिजे. व्हॅगनेस तिथं कुठलाही नाही पाहिजे. म्हणजे काय सांगा, जर एखादं आपण मोघम स्टेटमेंट केलं म्हणजे ज्याचा अर्थ क्लिअर होत नाही आहे त्यावेळी आपण आपल्याला ऑप्शन काय असतं, नाही मला असं म्हणायचं होतं, असं करायचं होतं, असं काहीतरी आपण डिफेन्स घेतो. म्हणून आता कसं पाहिजे तुमची वाक्यरचना स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये ज्या तुम्ही टर्म्स अँड कंडिशन इनकॉर्पोरेट करता त्याचं क्लिअर मिनिंग झालं पाहिजे. म्हणजे वेग स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड इन द कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणून इथं प्रोटेक्शन काय, क्लिअर, त्याचं क्लिअर वाक्यरचना पाहिजे. नाही तर असं नाही आम्ही असं म्हणलो तो नाही आहे असं चालणार नाही. तर एक्झम्पशन क्लॉज मस्ट बी स्ट्रिक्टली कन्स्ट्रूड. म्हणजे त्याचा अर्थ क्लिअर झाला पाहिजे. Therefore, any ambiguity clause will go in favor of weaker party. जर तुम्ही काहीतरी मोघम ठेवलंत मुद्दाम तर त्याचा फायदा कोणाला होईल, वीकर पार्टीला होईल. नंतर आता ह्याच्यावर एक केस आहे बघा, ली अँड सन्स लिमिटेड वर्सेस रेल्वे एक्झिक्युटिव्ह. वेअर द गुड्स स्टोर्ड इन अ रेल्वे वेअरहाऊस. वेअरहाऊस म्हणजे जे गोडाऊन असतं रेल्वेचं. वेअर लेट टू द टेनंट डिस्ट्रॉइड बाय फायर. तिथं आग लागली. He alleged that the accident happened due to negligence. They are exempted from liability. परत स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये त्यांनी काय घातलं होतं की जर ह्या काय मालाचं लगेचचं जर काही नुकसान झालं तर आमची काही लायबिलिटी नाही. However, it may be caused, but the company was held liable. परत इथं कोर्टाने काय आदेश दिला की कंपनीची कॉम्पेन्सेशन देण्याची लायबिलिटी आहे. तर लायबिलिटी इन टॉर्ट. आता टॉर्ट म्हणजे तुम्हाला सांगते, हा कन्सेप्ट तुम्हाला नवा आहे. टॉर्ट, व्हॉट इज मीन बाय टॉर्चेस लायबिलिटी. तर हा बेसिक जो कन्सेप्ट जो आहे तो कुठला आहे तर इंग्लंडचा आहे. म्हणजे ही टॉर्ट हे काय आहे, दॅट इज सिव्हिल रॉंग. सिव्हिल रॉंग म्हणजे काय तर इथं तुम्हाला फक्त कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागतं. सिव्हिल रॉंगमध्ये म्हणजे इथं अरेस्ट केली, तुरुंगात टाकलं, दंड असं नाही. तर सिव्हिल रॉंग म्हणजे तुम्हाला फक्त नुकसान, तुमच्या चुकीमुळे जर दुसऱ्या व्यक्तीला काही झालं तर तुम्हाला त्याचं कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागतं. ह्याला टॉर्ट म्हणतात, टॉर्चेस लायबिलिटी म्हणतात. तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा, कारण टॉर्ट हा पूर्ण इंडिपेंडंट सब्जेक्ट आहे, तो LLB स्टुडंटला असतो. पण तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा, दिस इज सिव्हिल रॉंग. सिव्हिल रॉंग म्हणजे यात फक्त कॉम्पेन्सेशन द्यावं लागतं. तर फिफ्थली, वेअर अन एक्झम्पशन क्लॉज इज एक्झॉस्टिव्ह, एक्सक्लूड इनफ टू एक्सक्लूड द लायबिलिटी इन टॉर्ट. इन केस बघा, व्हाईट वर्सेस जॉन वॉरविक. द प्लेंटिफ हायर्ड अ सायकल. म्हणजे वादीने एक सायकल भाड्याने घेतली, वर्किंग ऑर्डर, त्यावेळी ती व्यवस्थित होती. ए क्लॉज इन द एग्रीमेंट हॅज प्रोव्हाइडेड दॅट नथिंग इन दिस एग्रीमेंट शॅल रेंडर द ओनर लायबल फॉर एनी पर्सनल रायडिंग सायकल. म्हणजे इथं जर काही तुम्ही सायकल चालवताना काही झालं आमची काही जबाबदारी नाही, असा क्लॉज स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये ओनरनी घातला होता. बिकॉज द सॅडल फ्रुटेड फॉरवर्ड इवन आफ्टर द एक्झम्पशन क्लॉज द डिपेंडंट वेअर हेल्ड लायबल. म्हणजे आता हा जरी तुम्ही एक्झम्पशन क्लॉज घातला तरी कोर्ट काय म्हणलं, तुम्ही कॉम्पेन्सेशन द्यायला पाहिजे, टॉर्चेस लायबिलिटी तुमच्यावर आहे. नंतर व्हॉट इज द सिक्स प्रोटेक्शन, अनरिजनेबल टर्म्स. अनरिजनेबल टर्म्स म्हणजे काय सांगा, अयोग्य काहीतरी टर्म्स अँड कंडिशन्स घालायचे जे रिजनेबल नाहीत. एखादी गोष्ट रिजनेबल आहेत म्हणजे योग्य, आणि अनरिजनेबल म्हणजे अयोग्य. आता वन सायडेडच आहे
स्टँडर्ड फॉर्म म्हणून वाटेल त्या वेड्या वाकड्या चुकीच्या जर टर्म्स अँड कंडिशन्स घातल्या तर त्या बाइंडिंग राहत नाहीत. अनदर मोड इज टू प्रोटेक्ट द वीकर पार्टी बाय एक्सक्लुडिंग अनरिजनेबल टर्म्स इन द कॉन्ट्रॅक्ट दॅट आर नॉट अलाउड. अ टर्म और कंडिशन्स इन अ कॉन्ट्रॅक्ट विच डिफीट द व्हेरी पर्पज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे अशी काहीतरी अट घातली की ज्यासाठी आम्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट केलं आहे तो पर्पजच नष्ट होतो आहे म्हणून त्याला अनरिजनेबल म्हटलं जातं. म्हणजे ज्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट केलं तो जर पर्पजच साधं म्हणजे परत तुम्हाला हे सेफ डिपॉझिट लॉकरचं सांगते की आमचा पर्पज काय आहे, आमचे आर्टिकल्स गोल्ड चांदी आमची सिल्वर ही प्रोटेक्टेड राहावी हा व्हेरी बेस आहे. तिथं तुम्ही म्हणता की आमची एक्सक्लूड काही झालं तर जबाबदारी नाही म्हणजे इथे व्हेरी पर्पजच डिफीट होत आहे. तर ही जी टर्म्स अँड कंडिशन आहे ही कशी अनरिजनेबल आहे. तर अशी जर घातली तर तुमची लायबिलिटी जात नाही. इथं प्रोटेक्शन मस्ट बी गिव्हन टू द वीकर पार्टी. आता लॉन्ड्री रिसीट असते बघा, आपली लॉन्ड्री रिसीट असते त्या कंटेन द कंडिशन दॅट द कंझ्युमर वुड बी एंटायटल्ड टू क्लेम ऑन 50% ऑफ द मार्केट प्राईस और व्हॅल्यू ऑफ द आर्टिकल्स. म्हणजे अशी अट घालतात बघा लॉन्ड्री ह्याच्यात नेहमी असतं की तुमचं काही कपडा खराब झाला आमचीच लायबिलिटी नाही असं. तर ही अनरिजनेबल गोष्ट आहे. हे द अँड व्हॉट इज द सेवन्थ प्रोटेक्शन एक्झम्पशन क्लॉज अँड थर्ड पार्टीज. वन ऑफ द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. काय आहे सांगा बेसिक प्रिन्सिपल. आता कोण दावा करू शकतो कोर्टामध्ये, जी कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टी आहे तीच कोर्टामध्ये दावा करू शकते. याला इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हटलं जातं. म्हणजे दावा करण्याचा अधिकार थर्ड पार्टीला नाही आहे. हे जे कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टीज आहेत त्यांनाच फक्त दावा करण्याचा अधिकार आहे. only by parties to contract. In other words, no third party can either enjoy any rights or suffer any liability under it. Thus, a stranger to contract cannot enforce the breach of contract. म्हणजे हे जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टचं ज्याला काय म्हटलं जातं प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट याचा अर्थ जी कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टी आहे त्यांनाच केस करण्याचा अधिकार आहे. तर ते प्रिन्सिपल इथं पण लागू आहे. म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्मच्या याला सुद्धा ते लागू आहे कारण हा इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमधलीच ही प्रोव्हिजन आहे तर ती ह्यांना पण लागू आहे. तर एक्झाम्पल बघा याचा. इफ अ कॉन्ट्रॅक्टर ॲग्रीज टू मेंटेन अँड रिपेअर अ लिफ्ट इन अ सर्टन बिल्डिंग अंडर द कॉन्ट्रॅक्ट विथ द ओनर विच एक्झम्प्ट्स फ्रॉम लायबिलिटी दॅट एक्झम्पशन कुड नॉट अव्हेल टू द कॉन्ट्रॅक्टर्स अगेन द पर्सन हू इज इंज्युअर्ड टू द बॅड रिपेअर्स. म्हणजे करार कोणाचाच झाला ओनर आणि कॉन्ट्रॅक्टर की लिफ्ट आम्ही करून देणार पण त्यात त्यांनी एक्झम्पशन क्लॉज काय घेतला जर थर्ड पार्टीचं नुकसान झालं तर आम्ही जबाबदार नाही. दिस इज नॉट सस्टेनेबल. तर ह्या जे 7 जे प्रोटेक्शन्स दिलेली आहेत स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये का ही दिलेली आहेत तर ह्या ज्या यूज ऑर्गनायझेशन्स आहेत ह्यांच्याबरोबर आपल्याला टसल करणं हे खूप अवघड असतं आणि आपल्याला ऑप्शन नसतं म्हणून नाईलाजाने आपल्याला त्या वन साइडेड प्रिंटेड फॉर्ममधल्या टर्म्स अँड कंडिशन्स ॲक्सेप्ट कराव्या लागतात. तर अशा वेळी पब्लिकचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी आणि या यूज ऑर्गनायझेशन्सनी एक्सप्लॉयटेशन करू नये ह्यासाठी हे जी प्रोटेक्शन दिलेली आहेत कायद्याने आपल्याला म्हणजे आपण विकर साईडला असल्यामुळं. तर आता ती कुठली कुठली आहेत बघा. एक्झम्पशन क्लॉज अँड थर्ड पार्टीज, अनरिजनेबल टर्म्स, लायबिलिटी इन टॉर्ट, स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्शन, फंडामेंटल ब्रीच, द डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल ब्रीच, द नोटीस शुड बी कॉन्टेम्पेरेनियस आणि रिजनेबल नोटीस. म्हणजे तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंटर करत असताना तुम्ही ह्या टर्म्स अँड कंडिशन्स ह्या आधी सांगायला पाहिजेत. पण आता ओव्हरऑल हे आपण जे स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट जे बघितलं आपल्याला पण असे अनेकदा प्रसंग येतात ज्या वन साइडेड गोष्टी आहेत आपल्याला कळत असतं पण आपण नीडमध्ये असल्यामुळे करावं. पण तरी पण जरी ही प्रोटेक्शन्स कायद्याने दिलेली असली तरी एक बेसिक प्रिन्सिपल आपण फ्युचरमध्ये कायम लक्षात ठेवावं. कुठंही सही करताना वरचा मजकूर वाचून बघावा, त्यामध्ये आळस करू नये. आणि त्यामध्ये आपण वेळीच जर काही हे केलं जर सगळ्या लोकांनी असं हे केलं तर हे स्टँडर्ड फॉर्मचं जे एक्सप्लॉयटेशन आहे
ती खूप प्रमाणात कमी होईल असं मला सजेशन आहे. तर आज आपण हा स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बघितलं. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण गव्हर्मेंट ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टी बघणार आहोत आणि देन वी क्लोज द मॉड्यूल नंबर 2 and after the next lecture we will start the third module. I have already sent you the PDF file and notes of the module number 2 and module number 4 also. In recent future I will send you the PDF of the module number 3 also. So please start the study and take keen interest. Good day.